नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा सहित आपण जिला को भल पाउले भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपणकर जिलार नाम लिखिदेवे तेबे कौन रही आज गुरुत्वपूर्ण खबर चलन ता ऊपर नजर पकाइबा। नंबर 1 जन्म माटी पहुंचले राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा गस्तर आज चतुर्थ दिन आज निज जन्ममाटी मयूरभंज गस्तरे आसिचंती महामहिम निज जिले में पहुंचा मात्रे विभिन्न कार्यक्रम सामिल होती तेबे जन्ममाटी पहुंचा पर तांको भव्य स्वागत कराइथिला ता सहित किछि विद्यालय स्कूल को जाइथिले आ सेपटे कहिथिले जे ऊपर बेड़ा स्कूल रे पहुंचथिले एवं कहिथिले पाठ केवल चाकरी पई नुहे शिक्षित हेबा निहाती आवश्यक बोली कहिथिले समस्ते मन दे पाठ पढ़ु कहिथिले ता सहित निजर दृढ़ बल शक्ति आगु नियंतु आ समस्त स्कूल छात्र छात्री कहीं आसुना पचारि शिक्षक जदि असुविधा अच्छी ताहले एक कथा बुझंतु बोली किसी वार्ता सावधान आउ चलिबो नाही अश्लील नृत्य तेबे यात्रा मालिक को सावधान करा जायछि आसुची मार्गदर्शिता बंद होइजिवो टोटाल अश्लील नाच आइटम डांस उपर लागिवो रोग आज गृह रे संस्कृति मंत्री लिखित विवृत्ति देइचंती राज्य रे संस्कृति अवक्षय कारण बुद्धिजीवी यह उपर आपत्ति आसुतिले यात्रा रे प्रदर्शित हेउथबा अश्लील नृत्य बंद करे पई राज्य सरकार गुरुत्व सहित विचार करूचंती याकु नै शीघ्र गाइडलाइन जारी करजिवो सरकार एथिपाई मार्गदर्शिता प्रस्तुत करिथिबा कहिचंती संस्कृति मंत्री सूरज सूर्यवंशी एहिपरि उत्तर आसी सरकार तरफरु तेबे ओडिशार संस्कृति को बचाइबा पई ए दिगरे लागि पड़चंती समस्ते एपरि नग्न नृत्य एवं अश्लील नृत्य आउ चलिबो नाही यात्रा रे यात्रा मालिक को सावधान कराजिवो। ओडिशा पाई विपद देश रे अनुगुल सबुठु प्रदूषित सहर एक्यूआई रही 332 देशर 6टी प्रमुख प्रदूषित सहर रही ओडिशा रे मध्य 2 सहर रही ए लिस्ट रे रही अनुगुल और तालचेर अनुगुल रे एक्यूआई रही 323 आउ देशर चतुर्थ सहर बोली पलटिछि तेबे दुई सहर वायुर अति खराब मान स्तर रही बोली जना पड़छि जहा फल रे दिल्ली रे सबुठारु अधिक प्रदूषित हेउछि गोटे दिन रे गोटे मनीष 10 रु 12 सिगरेट टाणिबा सहित समान श्वास जनित रोग मध्य बाहर एभली स्थिति मध्य देखा जायछि अनुगुल रे तेबे श्वास जनित रोग मध्य बाहरियो बोली कुआ जाउछि ए नै कि नियंत्रण बोर्ड पक्षरु सूचना मध्य दिया जायछि वायु गुणवत्ता ह्रास स्तर रे ओडिशा रेकर्ड कमिबार लागिछि शीत दिन साधारणतः कुहुडी जोगु वायुर गुणवत्ता ह्रास पाई थाए तेणु एही सहर एबे एमिति परिस्थिति बोली कुआ जाउछि ए सहित ओडिशा रे 7 सहर रे वायु गुणवत्ता खराब स्तर को आहुरी गति करू सस्पेंड हेले 3 पुलिस कर्मचारी तदंत करबाकू जाई मारिथिले माड़ तेबे निलंबित हेले 3 पुलिस केन्दुझर सदर थाना पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कराई एथर बीजेपी सरकार आसला पर तुरंत एक्शन निया जाउछि आउ चेतावनी नाही केउझर एसपी 3 जण अधिकारी सस्पेंड करथिबा जणा पड़छि ग्यारेज रे मिस्त्री को मारपीट घटना रे कार्यानुष्ठान निया जाइछि सूचना अनुसार चोरी घटना तदंत करिया पई 3 पुलिस अधिकारी जाइथिले सेठारे तदंत करिबा समय कोनोसी कारणर मिस्त्री की मारपीट मध्ये करथिले फरर एने पालटा अभियोग हेबा सहित कार्यानुष्ठान दाबी मध्ये होइतिला एही घटनार तदंत चलिथा बेले आज केउझर एसपी 3 जण को सस्पेंड कर दैछंती। सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर एणिकी डिसेम्बर 25 तारिख में मिल चतुर्थ पर्याय टंका जो मानक मिलनी बड़ दिन में मिल सरकार तरफ बड़ गिफ्ट तेणु एने सरकार तरफ बड़ घोषणा होती जहाँ एपर्यंत 20 वर्ष हो मार्च 7 तारिख पूर्व जदि 21 वर्ष होगला से आवेदन कर सुभद्रा टंका पाइपर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते मार्च 8 तारिख में सुभद्रा टंकार द्वितीय किस्ती आसब जहाँफल जदि 19 डिसेम्बर मास जेकोसी व्यक्ति न पाई से एका सांगे मार्च 8 तारिख में 10,000 टंका पाए बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते जदि आपण मैंने एपर्यंत सुभद्रा टंका पाई निश्चय गोटे कमेंट करदेवे कालीठू कमिबो तापमात्रा तेबे राज्य में केतेक स्थान में शीत जारी रही बेले आउ केतेक स्थान में हालुका वर्षा जारी रही तेबे एहार भितर आंचलिक पाणीपाग विभाग आश्चर्य कला खबर आसी आसंता शनिवार ठारू राज्य में शीत प्रकोप आहुरी बढ़िबो 7 तारिख रातिर तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री कमिबो जहाँफल शीतर अनुभूत हो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि आसंता 2 दिन भितर कंधमाल सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा केउंझर आदि जिले में शीत सहित घन कुहुड़ी दृश्यमान हेबार संभावना रही
ପୁଷ୍ପା 2 କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି କ୍ରେଜ। ପୁଷ୍ପାରାଜ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅଡୁଆ। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟମ ବେଳେ ଦଳା ଚକଟାରେ ନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ହୋଇଛି। ତେବେ ପୁଷ୍ପା 2 ରିଲିଜ ହେବାର ପ୍ରିମିୟମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଦଳା ଚକଟାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି। ଏନେଇକି ଥିଏଟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କେବେ ଏହି ମାମଲା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଅଭିନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପାଇଁ ପୃଥକ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର ସିଭି ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ପୋଲାଭରମ ତାତି। 11:30 ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ। ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ହଟ୍ଟଗୋଳ। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଲତବୀ ଆଗ୍ରହୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଏବଂ ନାରାବାଜି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୃହକୁ 11:30 ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁର୍ମା ପାଢୀ। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରମିକ, ଆଉ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ବିପିସିଏଲର ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରିମଳ ଗାୟନ ସମେତ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବାହାରିଥିଲେ। ହେଲେ କାମ କରିବା ସ୍ଥଳରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପରିମଳ ଗାୟନ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ମାଟି ତଳୁ ମୃତ ପରିମଳ ଗାୟନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ତେବେ ବେକାରୀର ଚିତ୍ର ଉଦ୍ବେଗଜନକ କୁହାଯାଉଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି 12 ଲକ୍ଷ, ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2274 ଜଣ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତାଲିମ ନେଲେ 18 ଲକ୍ଷ, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ 18,42,067 ଜଣଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 1,05,444 ପିଲା। ବିଧାନସଭାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଉତ୍ତରଗଡ଼ 10 ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜରିଆରେ କେବେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି 12 ଲକ୍ଷ ଯୁବକମାନେ। ତେଣୁ ସରକାର ୟା ଉପରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ ସ୍ୱଦେଶୀ କୌଶଳ ନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ବାଜ୍। 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବ ବିସ୍ଫୋରକ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସେନାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫାଲକନ ଆଟାକ୍ ଡ୍ରୋନ୍ କରିବ ସାମିଲ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବାଜ୍। ବାଜ୍ ଆଟାକ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ଯିଏକି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିବ। 1 ମିନିଟ୍ 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡୁଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସେନାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖାସ୍ କରି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଜେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଜ୍ ଡ୍ରୋନ୍ 50 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଫୋରକ ବହନ କରିବାର ସକ୍ଷମ ରଖିଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାଜ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ। ତେବେ ବାଜ୍ ଡ୍ରୋନ୍ର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ବାଜ୍ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଲଞ୍ଚର ଏବଂ ମୋର୍ଟାର ବମ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇବ। ବାଜ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ଭାରତ ସେନା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ 2023-2024 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବାହାର ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କ, ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଅନେକ 9ଟି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ କେବଳ ଚାଉଳ ନୁହେଁ, 9 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଉଳ ସହିତ ଗହମ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଥିଲା ତେଲ, ଡାଲି, ଲୁଣ ଯେପରି ରେଟ୍ ବଢୁଛି, ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଫଟୋ ବା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବୟସ ତୁଳନାରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ନିଜର ଫଟୋ ବଦଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତିକି ସବୁ କାମରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ ଜୟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ନିକଟତମ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି
ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରେଇ ପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣର ସୁଧ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ବା ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାମାନେ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସୁଝିବେ, ତାର ସୁଧ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରତି ମହିଳାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମହିଳା ବା ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିଲେଇ ଶିଖି ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ 15,000 ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାର 2ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିକଟ ତାଲିମ ପାଇ ଆପଣମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଯୋଗ୍ୟତା ଅଷ୍ଟମ ମିଳୁଛି ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ। ପୋଲିସ ହାତରେ ଗୁଜରାଟର ଫେକ୍ ଡାକ୍ତରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ 14 ନକଲି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଗିରଫ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ମିଳିଛି, 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ, 1200 ନକଲି ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଜବତ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଗୁଜରାଟୀ ସମେତ 14 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ରାକେଟରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଯୋଗ୍ୟତା କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି କେମିତି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିଛି ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ। ଏବେ 70,000 ଟଙ୍କାରେ ଦଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚେର ଲମ୍ବିଥିବ ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, କୁହାଯାଉଛି 10 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବିତ, ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲର ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.0 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଫର୍ନେଲ ଡେଲ୍ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସେସ୍ମୋଲ ବିଭାଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜିଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିବା ରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ବା ଆଜିଠାରୁ ଆଡିଲେଡ୍ ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଗୋଲାପୀ ବଲରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଏହି ମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟର ଫର୍ମ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହାତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। 10,000ରୁ କମ୍ ସାଲାରୀ ଥିବ ଏବଂ ନିଜର ଭୂମି ନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର। ଏ ନେଇ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ଭୂମିହୀନ ଏବଂ 10,000ରୁ କମ୍ ଥିବ, ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରହସ୍ୟରେ ହେବ ଉନ୍ମୋଚନ। ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରୋବା-3 ସ୍ୟାଟେଲାଇଟର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ। ଏବେ ପ୍ରୋବା-3 ସ୍ୟାଟେଲାଇଟର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଇସ୍ରୋର ସଫଳତା ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାର ଦକ୍ଷତା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରହସ୍ୟର ହେବ ଉନ୍ମୋଚନ। ସୋଲାର କୋରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିବ ତଥ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ପ୍ରୋବା-3 ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ଖୁବ୍ ଧୂଆଁଳିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ। କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ହାଇ କୋରୋନା ଏବଂ ଲୋ କୋରୋନା ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଠାଇଛି ପ୍ରୋବା-3, ଯାହାର ଏବେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟରେ ସବୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ।